धरना लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ताजपुर मंडल सारे कार्यकर्ता वार्ड नंबर 17 EWS कॉलोनी अंबेडकर का पार्क के पास। कारपोरेशन मुर्दाबाद, कारपोरेशन मुर्दाबाद। MLA साहब वोट मांगने आप हाथ जोड़ के यहाँ पे आए थे, इन्हीं गरीब गुरबे EWS कॉलोनी के लोगों से। मजबूर हैं और कई बार कंप्लेन किया गया, लोग आते हैं, लोग सफाई करके चले जाते, लेकिन जस का सीवरेज का पानी, गंदगी अंबार लगा हुआ है। आप दिखाइए किस तरह से दलदल और किस तरह से अंबेडकर जी के सारे हम अनुयायी यहाँ पर किस नारकीय जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हुए। कमाल है भाई, हमको तो आंखों में आंसू आता है कि किस नारकीय जिंदगी की ये लोग जी रहे हैं। तो इनका हल जितना जल्दी आप करवा देंगे उतना ठीक है, नहीं तो 2 महीने 3 महीने जब भी इलेक्शन होगा सत्ता पलटेगी, पब्लिक आपको जवाब देगी। जो आप यहाँ पे धोखे से लोगों से वोट लिए और उनकी मूलभूत सुविधाएं, अरे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज की सफाई, ये तो एक गरीब आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं। जनता ये समझ चुकी है कि उनका समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। MLA साहब वोटां तो वध बड़े ने, ये हाल किया होया, नरक तो वध प्रोग्राम है इत्थे होया पिया। पानी हर वार्ड एक एक गली च पानी भरिया, हर जिहड़ी मर्जी गली चले जाओ, EWS कॉलोनी चले जाओ, किशोर नगर चले जाओ, पानी तो अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आम आदमी अज भी फेल है, कल भी फेल है, परसों भी फेल है, फेल ही है। भगवंत मान तो बहुत ਵੱਡੇ वादे कर रहे हैं, वो तो वादे करते ही है। क्लिनिक भी खोल रहे हैं, टूटियां सड़कों भी रेडी कर रहे हैं। वो तो हॉस्पिटल बंद करा के क्लिनिक खोल रहे हैं, उन्होंने की मतलब, उन्होंने ये सीगा भी मैं विआह कराना, विआह करा लिया उन्हें, ये सब तो वधिया काम उन्हें किया, होर कोई काम नहीं करना उन्हें। वो कहता जी भला करांगा, हर कुछ ये करांगा, उन्होंने जनानियां चलो सोना ही सोना भरिया है, आम आदमी के तो गंदे च बैठा है ना। वार्ड नंबर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਆਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਭਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ EVS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ BJP ਦੇ, ਧਰਨਾ लगाया, किस बेस पे लगाया है? आज जो हम यहाँ धरना लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ताजपुर मंडल सारे कार्यकर्ता वार्ड नंबर 17 EWS कॉलोनी अंबेडकर का पार्क के पास। सबसे पहले तो प्रशासन को मैं बड़े ही कड़े और कठोर शब्द में ये संदेश देना चाहता हूँ कि अंबेडकर पार्क बिल्कुल सामने, और अंबेडकर पार्क के बिल्कुल सामने उनकी प्रतिमा के सामने कूड़ा करकट, सीवरेज का पानी, गंदगी अंबार लगा हुआ है। आप दिखाइए किस तरह से दलदल और किस तरह से अंबेडकर जी के सारे हम अनुयायी यहाँ पर किस नारकीय जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हुए हैं।
मैं तो कहता हूँ एमएलए साहब, वोट मांगने आप हाथ जोड़ के यहाँ पे आए थे, इन्हीं गरीब गुरबे ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के लोगों से एक बार गुजारिए तो एक दिन आके यहाँ पे। आप 5 मिनट यहाँ नहीं रह सकते और आपके वोटर पूरा दिन रात अपने बच्चों के साथ, हमको तो आंखों में आंसू आता है कि किस नारकीय जिंदगी की ये लोग जी रहे हैं। तो इनका हल जितना जल्दी आप करवा देंगे उतना ठीक है, नहीं तो 2 महीने 3 महीने जब भी इलेक्शन होगा सत्ता पलटेगी, पब्लिक आपको जवाब देगी। जो आप यहाँ पे धोखे से लोगों से वोट लिए और उनकी मूलभूत सुविधाएं, अरे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज की सफाई, ये तो एक गरीब आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं। आप उस पे नहीं फोकस करें तो आप करेंगे क्या? जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है और जनता ये समझ चुकी है कि उनका समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं यहाँ इलाका निवासियों को ये सिर्फ संदेश देने आया हूँ कि आपके साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। पहले भी कई बार यहीं पे आए और आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो आपके जीवन में कैसे खुशियां लाएंगे वे हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। सारे लोग, दिनेश जी, हमारे प्रभारी साहब, लाडी साहब, चोपड़ा साहब, नरूला साहब, शंकर जी, सारे लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग की टीम है और आपका साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के देने के लिए तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। ਚੋਪੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕਲੋਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਇੱਥੇ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਲਿਓ, ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਭਰਿਆ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ +2 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਕਲੋਨੀ ਪੈਂਦੀ, 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਈਸਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਪਾਰਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਆਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਭਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ।